آتے ہیں عمران خان نے بیچی کیوں ہے؟ تحریک انصاف کو عمران خان کو یہ گھڑی بیچنے میں پیسوں سے زیادہ کوئی اور وجہ تھی کہ یہ گھڑی کسی طریقے سے میں اپنے پاس سے نکال دوں۔ عمر فاروق کہتا ہے کہ میں نے یہ گھڑی اس لیے خریدی ہے کہ اس گھڑی کے اندر، اس کے ڈائل کے اندر خانہ کعبہ کی تصویر ہے۔ یہ ہے کہ محمد بن سلمان نے دی ہے، نہ اس لیے ہے کہ یہ پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس سے آئی ہے۔ میری نظر میں اس کی جو ویلیو ہے وہ خانہ کعبہ کی تصویر کی ہے۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین 2-3 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے تحریک انصاف جو ایک جماعت ہے اس کی اصلیت رکھی تھی، کچھ دلیل اور کچھ ایک اللہ کے ولی کی نصیحت کے ساتھ میں لوگوں نے آپ لوگوں کو ثابت کیا تھا کہ اس پارٹی میں سچے لوگ اور جو حلال کے اوپر یقین رکھتے ہیں وہ لوگ اس میں نہیں رہ سکتے۔ اس کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک اللہ کے ولی کی نصیحت، ایک مثال دے کے آپ لوگوں کو سمجھائی تھی۔ یقین کر کل مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اپنے تجزیے کے اوپر جو میں نے رائے دی تھی تحریک انصاف کے بارے میں۔ کل جب میں نے دبئی کی شیخ عمر فاروق کی ویڈیو سنی جس میں وہ گھڑی کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے عمران خان سے یہ گھڑی لی ہے، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ جو میں نے 5-6 دن پہلے بتا دیا تھا اس جماعت کی جو حقیقت، وہ 4-5 دن پہلے عمر فاروق بتا رہے ہیں۔ ناظرین یہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران خان نے توشہ خانہ کی گھڑی بیچ دی اور دبئی کے ایک شیخ نے خرید لی ہے، لیکن یہ کوئی خاص خبر نہیں ہے، یہ تو ثابت ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، پھر آپ لوگ سنو گے تو آپ یقین کر فخر محسوس کرو گے کہ آپ ملک صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ اس میں عمر شیخ یہ بتاتا ہے کہ یہ گھڑی میں نے خریدی کیوں، کیا خاص بات ہے اس گھڑی میں، وہ محمد بن سلمان نے دی تھی اس لیے اس کی ویلیو بڑھ گئی، یا یہ پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس گئی اس نے بھیجا یا اس کی وجہ سے اس کی ویلیو بڑھ گئی، یا اس عمر فاروق کے نظر میں اس گھڑی کی ویلیو کیوں بڑھی، اس نے اتنی بڑی رقم یعنی کہ 40 کروڑ روپیہ $2 ملین کیوں اس کے اوپر خرچ کیا، یہ آپ سنو گے۔ پھر عمران خان نے یہ گھڑی کیوں بیچی، اس لیے بیچی کہ عمران خان کو ضرورت تھی، پیسوں کی ضرورت تھی، یا کوئی اس گھڑی میں خاص وجہ تھی کہ جو عمران خان صاحب کہتا ہے کہ بھئی اس کو بیچ دو، جیسا کہ عمر فاروق کہتا ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو رکھوں گا کہ وہ شیخ عمر فاروق کہتا ہے کہ شہزاد اکبر نے مجھے کہا ہے کہ بتاؤ، پٹھانوں والا سودا تھا، پٹھانوں والا، کہ بتاؤ آپ کتنا دینا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا ہے کہ میں $2 ملین دینا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا ہے ڈن۔ یعنی کہ اس سے یہ بات ثابت ہو گیا ہے کہ اس تحریک انصاف کو، عمران خان کو یہ گھڑی بیچنے میں پیسوں سے زیادہ کوئی اور وجہ تھی کہ یہ گھڑی کسی طریقے سے میں اپنے پاس سے نکال دوں۔ سب سے پہلے ناظرین ایک چھوٹا سا کلپ سنو کہ عمر فاروق اس گھڑی کیوں خریدتا ہے، وہ سنو، پھر اس کے بعد کی جو پورا پس منظر ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا۔ پہلے وہ ویڈیو سنو۔ شیخ صاحب مجھے صرف یہ بتائیے گا، چونکہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بڑی ویلیو ہے آپ کی نظر میں، لیکن آپ نے $2 ملین میں یہ گھڑی حاصل کر لی، کوئی خریدار اس کے زیادہ پیسے دے کر آپ سے خریدنا چاہے تو کیا آپ اس کو سیل کریں گے پھر؟ نہیں جی بالکل، میں نے خریدی اس لیے نہیں تھی کہ میں آگے بیچوں، یہ تو اس میں ماشاءاللہ سے یونیک پیس ہے، ایک ہی پیس ہے پوری دنیا میں، کعبہ ایڈیشن ہے، گراف نے دوسرا اس طرح کا پیس بنایا نہیں۔ اور مجھے جب خرید رہا تھا تو مجھے بھی خیال تھا کہ اللہ نہ کرے کہیں پہ یہ کسی کافر کے ہاتھ نہ چل جائے، اس کی جو ہے غلط ہاتھوں پہ چڑھ نہ جائے، تو میں تو ایک میرا ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہے گھڑی کے ساتھ، اور اوبیسلی ایک یونیکنیس اپنی جگہ پہ۔ ناظرین سب سے پہلے بات کرتا ہے عمر فاروق کی اس ویڈیو کے اوپر کہ اس نے یہ گھڑی کیوں خریدی اور کیوں بیچی عمران خان نے۔ پھر بعد میں جس دوستوں نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو لاسٹ میں آپ لوگوں کو شارٹ میں بتا دوں گا کہ میں نے آپ کو 5 دن پہلے کیا کہا تھا کہ تحریک انصاف میں کون لوگ آتے ہیں جو کس کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں، وہ شارٹ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے اس کے اوپر بڑھتے ہیں۔ عمر فاروق کے اوپر جب سوال کیا گیا کہ آپ نے یہ گھڑی کیوں خریدی، آپ کی نظر میں اس کی ویلیو کیوں بڑھ گئی، تو اس نے صاف واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ ایک یونیک پیس تھا اس کمپنی کی طرف سے۔ حالانکہ اگر آپ پورا ویڈیو دیکھیں تو وہ کمپنی نے سے جب رابطہ کیا عمر فاروق نے اس کی پرائس کے لیے، تو اس نے اس کی قیمت $8-9 ملین تک بھی کہا ہے کہ اگر آپ خرید لیں تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ $4 ملین شہزاد اکبر اور فرا گوگی، اب سمجھ نہیں آتی کہ شہزاد اکبر تو عمران خان کے مشیر تھے، لیکن فرا گوگی کون تھی؟ یہ گھڑی لے کے فرا گوگی گئی تھی دبئی میں۔ اچھا 4، تو اس نے کہا ہے کہ میں نے کہا کہ بھائی نہیں 4 کی تو نہیں ہے، 4 ملین کی تو نہیں ہے، تو
शहजाद अकबर मुझे कहता है कि भाई बताओ कितना पैसा देना है। अब नाज़रीन ये सवाल बहुत पॉइंट वाला है कि शहजाद अकबर कहता है कि बताओ कितना पैसा देना है, तो मैंने कहा $2 मिलियन, तो कहता है डन। अब नाज़रीन इस पॉइंट को पकड़ने की जरूरत है। कोई चीज आदमी बेचने जाता है, उसकी जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, तो आदमी डील करता है, नहीं यार इतना पैसा, लेकिन जब आदमी बोले कि यार बस ले लो, कितना पैसा ले लो, पठानों वाला सौदा, इससे ये बात साबित हो जाएगी। आगे और भी साबित करूंगा कि ये घड़ी कि इमरान खान को पैसों की जरूरत नहीं थी और वजह थी। उमर फारूक कहता है कि मैंने ये घड़ी इसलिए खरीदी है कि इस घड़ी के अंदर, इसके डायल के अंदर खाना काबा की तस्वीर है। ये पूरी दुनिया में एक पीस है। मेरी नजर में इसकी वैल्यू इसलिए बढ़ गई है, मैं नहीं चाहता हूं कि ये किसी काफिर के हाथ लग जाती। फिर मीडिया वाले ने सवाल किया है कि क्या आपको अगर कोई और ज्यादा पैसा देगा तो क्या आप बेच देंगे? वो कहता है नहीं, ये मैंने बिजनेस के लिए नहीं खरीदी है। मेरी नजर में इसकी वैल्यू इसलिए है, ना इसलिए है कि मोहम्मद बिन सलमान ने दी है, ना इसलिए है कि ये पाकिस्तान के वजीर आजम के पास से आई है। मेरी नजर में इसकी जो वैल्यू है वो खाना काबी की तस्वीर की है, जो इस घड़ी के अंदर डायल के अंदर बड़े यूनिक तरीके से लगाई गई है। वो तो उसने तो बात से कर दिया कि भाई मैंने खाना काबा के लिए खरीदी है। अब आते हैं इमरान खान ने बेची क्यों है। अब तो पूरी यूथे कौम कहती है कि इमरान खान को पैसों की जरूरत ही नहीं है, इमरान खान तो लालची है ही नहीं, वो तो पैसों की लालच रखता भी नहीं है, वो तो एक कमेंट्री कर देता है तो वो करोड़ों रुपए कमा लेता है, तो उसको तो $1 की भी लालच नहीं है। भाई अगर लालच नहीं है तो आप गिफ्ट बेच क्यों रहे हैं? पहली तो बात है कि गिफ्ट बेचा नहीं जाता है, अपने पास निशानी के तौर पे आदमी रखता है कि यार ये फलां मुल्क के वजीर आजम या सदर ने मुझे निशानी दी थी, ये तो मरते दम तक मेरे पास एक रिकॉर्ड है, एक अवार्ड है। जैसा कि लोग अपने इमरान खान को बोलो ना कि जो आपके पास जितनी ट्रॉफियां पड़ी थी, हर आदमी उसको एक स्पेशल कमरे में सजा के रखता है। अगर इमरान खान ने खरीद भी ली तो, लेकिन फौरन इमरान खान ने कहा है बेचो, जो भी पैसा मिलता है लेके आओ। क्यों भाई? बनता उम्मत मुसलमान का लीडर है, बनता सच्चा आशिक रसूल है। कहते हैं कि नहीं जी इमरान खान तो पाकिस्तान पूरी दुनिया का वह उम्मत मुसलमान का लीडर है, उसको तो दीन का बहुत फर्क है, उसको तो इस्लाम से मोहब्बत है, उसको तो नबी पाक में इश्क करता है, तो उसके पास पैसों की जब कमी भी नहीं है, उसको गिफ्ट भी मिल रहा है और गिफ्ट भी यूनिक किस्म का है कि उसके अंदर खाने काबी की तस्वीर है, तो उसने घर में क्यों नहीं रखी? अगर मैं इसको सियासी मुखालफत पे जाऊं तो फिर जाहिर है कि भाई जब जिस घड़ी के ऊपर खाना काबा की तस्वीर होगी तो आप ना नशा कर सकते हैं, ना मौज मस्ती कर सकते हैं, ना कोई इंजॉय कर सकते हैं। इतनी शर्म तो कलमा पढ़ने वालों के अंदर होती है कि चलो यार ठीक है, मैं कोई गलत काम कर रहा हूं तो वो तो अल्लाह ताला मुझे माफ करेगा, लेकिन जिस कमरे में अल्लाह की खाना काबा की तस्वीर लगी हो, मस्जिद नबी की तस्वीर हो, या अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हो, या कोई कुरानी आयत लिखी हो, तो आदमी को शर्म आ जाता है कि यार इस कमरे में बैठ के मैं कोई ऐसा गलत काम ना करूं कि मेरी नजरों के सामने और अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लिखा हो। तो जिसके हाथ में बाजू में अल्लाह और अल्लाह के खाना काबा की तस्वीर हो, तो उसने ये समझा है कि भाई मेरी नजर में ये जो गिफ्ट है ये इसकी कोई अहमियत नहीं है, जब मैं यूज भी नहीं कर सकता हूं, मुझे इस चीज से मोहब्बत भी नहीं है, यूज तो वो भी मालूम नहीं करेगा या नहीं करेगा, वो अपने रिकॉर्ड में रखेगा। ठीक है, तो इमरान खान ने ये सोचा है कि भाई मैं जब इसको यूज भी नहीं कर सकता हूं और मोहब्बत मेरी जो इस्लामी टच है वो तो कौमी यूथ के अलावा सब लोग जानते हैं कि मुझे दीन से कितनी मोहब्बत है, दीन से कितनी लगाव है। अगर मुझे दीन से मोहब्बत होती, दीन से लगाव होता, तो फिर मैं कहता कि यार ये घड़ी बड़ी यूनिक किस्म की है, इसके अंदर खाना काबा की तस्वीर है, मैं इसको सेव करके रख लेता हूं, ये मेरे काम आएगी, अल्लाह की जात मुझे इसका अजर देगा। लेकिन नहीं, यकीनन नाज़रीन मेरे तज़िये के मुताबिक इसको बेचा ही इसलिए गया है, बाकी सब अल्लाह बेहतर जानता है कि इसके पीछे आखिर माजरा क्या है, लेकिन कम से कम पैसों के लिए नहीं इसको बेचा गया। और उमर फारूक ने उसको इसलिए उसकी वैल्यू नहीं बढ़ाई कि ये अच्छी ब्रांड किया है या मोहम्मद बिन सलमान ने दिया है या पाकिस्तान की वज़ीर, वो कहता है मेरी नजर में उसमें खाने काबी की जो तस्वीर है इसलिए मैंने खरीदी है। अब नाज़रीन जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने एक अल्लाह के वली का जिक्र किया था। शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं कि मेरे सामने एक क्लिप आया था चौधरी सरवर खान का, वो कहता है कि इमरान खान के साथ मैं जब बैठा था तो इमरान खान मुझे कहता है कि आपको 10% भी सच बोलने की इजाजत नहीं है पीटीए के अंदर रह के। तो मैंने खान साहब को कहा है खान साहब 10% की तो इजाजत दे दो, तो खान साहब ने कहा नहीं आप 10% भी पीटीआई में रह के सच नहीं बोल सकते। फिर एक अल्लाह के वली का मैंने जिक्र किया था कि किसी आदमी की गाय चोरी हो गई थी, तो वो किसी अल्लाह के वली के पास गया तो उसने कहा कि उसको बख्श दो, तो उसने बख्श दी।
दूसरे दिन गाय वापस आ गई तो वो अल्लाह के वली के पास गया कि बाबा जी क्या वजह है कि वो गाय वापस क्यों आ गई? तो अल्लाह के वली ने कहा है कि वो गाय जो लोग चोरी करके लेके गए थे, उनका पूरा जो घर था, खानदान था, बिजनेस था, कुछ भी था, वो सब हराम के ऊपर था। जब आपने बख्श दिया है तो वो हलाल उनसे निकल गया है। हलाल कभी नहीं रुकता है हराम चीजों के अंदर, ठीक है। सच्चे आदमी कभी झूठे आदमी के अंदर नहीं रह सकते। इसलिए इमरान खान के खिलाफ खैर चाहे खुर्रम हमीद खान रोकड़ी हो, चाहे जावेद हाशमी हो, चाहे कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये फरिश्ते हैं, ये पाक दामन नहीं। जो भी सच बोलता है पीटीआई के अंदर उसको लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। तो नाज़रीन, ये तोशा खाना की असल हकीकत है जो आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।